हमारे आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जैन धर्म के आचार्य गुरु हैं। ये नागालैंड से दीमापुर से अगला चतुर्मास कर करके कलकत्ता बेलगाछिया मंदिर में आगे का चतुर्मास करने जा रहे हैं। প্রায় 200 জন জৈন ধর্ম অবলম্বনকারী মানুষেরা কলকাতার বেলগাছিয়া মন্দিরে যাওয়ার আগে একদিনের জন্যই অবস্থানের জন্য তারা এলেন নদিয়ার শান্তিপুরের রাধামাধব মন্দিরে। আজ থেকে অম্বুবাচী শুরু, তার সঙ্গে শুরু চতুর্মাস ব্রত। এই চতুর্মাস ব্রত হলো রথের পরে একাদশী থেকে কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার আগে পর্যন্ত এই 4টি মাস হিন্দু, জৈন এবং একাধিক ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা প্রতিপালন মাস। এই একাদশীর পরে সামনের একাদশী যেটা আসছে তাকে বলা হয় শয়ন একাদশী। ভগবান শয়ন করেন। রাস পূর্ণিমার আগে যে একাদশী রয়েছে সেটা একাদশীতে ভগবানের পুনরুত্থান হয়। মাঝে একটা একাদশী রয়েছে, সেটাকে বলা হয় পার্শ্ব পরিবর্তন। এই সময় হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি একাধিক ধর্মের বিভিন্ন ঋষি যোগীরা প্রত্যেকেই চতুর্মাস ব্রত পালন করেন। হিন্দু আর জৈন ধর্মের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই, তবে মূল পার্থক্য এটাই যে হিন্দু ধর্মে আরাধ্য দেবদেবী রয়েছে। হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করা হয়, জৈন ধর্মের লোকেরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস না করে ওনারা ত্যাগে বিশ্বাস করেন। সমস্ত ত্যাগ নিজের থেকে করতে হবে, সেই ত্যাগের উৎস ছড়িয়ে দিতে সকলের মধ্যে ত্যাগের বিশ্বাস, ত্যাগী ধর্ম, সেটাই প্রচার করার জন্য আজকে ওনাদের এই যাত্রায় বলে এমনটাই জানালেন রাধামাধব মন্দিরের আচার্য জয়ন্ত চৌধুরী। পৃথিবীর 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল, তাই পানীয় জলের অভাব নেই, কিন্তু বিশুদ্ধ পানীয় জল একটাই, বৃষ্টি অ্যাকোয়া। প্রতি ফোঁটায় আনে তৃপ্তি, মেটায় তেষ্টা। বৃষ্টি অ্যাকোয়া, বিশুদ্ধ পানীয় জল। हमारे दिगंबर जैन साधु जो हैं 12 महीना में 4 महीना एक जगह रहते हैं, बाकी 8 महीना विचरण करते हैं। तो ये विचरण करते हुए नागालैंड, आसाम होते हुए हमारे बंगाल में इन कर रहे हैं। अब आगे 29 तारीख को बेलगाछिया जैन मंदिर में इनका भव्य मंगल प्रवेश होगा और आगे फिर 4 महीना इनकी कलश स्थापना वहाँ होगी। वहाँ होने के बाद 4 महीना वहीं पर अपना चर्या पूरा करेंगे। अच्छा। और इनका अहिंसा परमो धर्म हमारा वो है। इनके हिसाब से अहिंसा का मार्ग अपनाने का मार्ग सबको बताया जा रहा है। सारे हिंदू धर्म को ये बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। और कितने लोग आए हैं, कहाँ से? हमारे समाज के जैन धर्म के अनुयायी हर जगह, हर समाज के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये पूरे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट होते हुए, आसाम होते हुए तो बंगाल में इन किया है। और बंगाल में भी बेलगाछिया मंदिर में ही ये मंगल प्रवेश इनका 29 तारीख को सुबह 8 बजे होने वाला है। यहाँ का गोविंदपुर का, शांतिपुर का गोविंदपुर का जो राधा माधव मंदिर है, यह कैसे पता चला? लगा यहाँ के महंत हमें बहुत अच्छे लगे। हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली। हम लोगों की आज गुरु की आहारचर्या यहाँ हुई। गुरु यहाँ पर आहारचर्या करके अब आगे के लिए विहार करेंगे। ये जो जैन धर्म का तीर्थंकर बोलते हैं, जो हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, जो तीर्थंकर 24 तो हो चुके, अब ये हमारे भावी गुरु हैं जो आगे तीर्थंकर का रूप अपना लेने जा रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव कैसे है ये आचार्य दिगंबर साधु जो हैं हमारे, ये अपने सभी इंद्रियों पर वश किए हुए हैं और ये नग्नावस्था में हर जगह मतलब विहार करते हैं। पैदल विहार करते हुए हम लोग पैदल ही वहाँ से चले आ रहे हैं। ये जो जैन धर्म का वेस्ट बंगाल में तो है ही मंदिर ढेर सारी। नदिया में कुछ है? नदिया में ये जो डिस्ट्रिक्ट में आया है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में जानकारी। डिस्ट्रिक्ट में आपका मंदिर है ना, हम लोगों का मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर हमारा ही मंदिर है। एक ही तो मंदिर है, एक ही मंदिर है। अच्छा, ये आप वर्तमान सिचुएशन में क्या बताएंगे? ये धर्म का हमारा बड़ा, उसका छोटा है? नहीं, सब धर्म बराबर, सब धर्म बराबर, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, क्या नाम आपका? दीपक जैन फ्रॉम पटना। অনেক মানুষজন এসেছিলেন, এনারা কি আগেই জানতেন আসবেন? হ্যাঁ, এনারা আগে থেকে প্রোগ্রাম করেছিলেন যে এখানে এনারা নাগাল্যান্ড থেকে কলকাতায় যাচ্ছেন। কলকাতা বেলগাছিয়া মন্দির, সেখানে অবস্থান করবেন 4 মাস। সেই অবস্থানের মাঝখানে রাস্তায় রাধা মাধব মন্দির অবস্থানের জায়গা হয়েছে। মহারাজ এখানে অবস্থান করছে এবং এই মন্দির তার ভালো লেগেছে। এখানে তিনি বিশ্রাম করেছেন এবং আজকে এখানে আহার ব্যবস্থা হয়েছে, উনি আহার করেছেন। ওনাদের যে গুরুদেব রয়েছেন তার কি নাম আর কিভাবে ওনার চর্চা হয়, মানে আধ্যাত্মিক কিভাবে করেন? আধ্যাত্মিকের পথে উনি যেমন ওনার সমস্ত ছেড়েছেন, নিজের পোশাকটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন, মানে যে লজ্জার পোশাকটা সেটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। তাছাড়া উনি যে আহার করেন, হাতে আহার করেন এবং দুটো বুড়ো আঙুলকে তামস হিসাবে ব্যবহার করেন এবং ওইভাবে আহার করেন। সারাদিনে একবার আহার করেন, জল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু একবারই আহার করেন।
এবং আর সারাদিনে কিছু আহার করবেন না, আবার পরের দিন ওই টাইমে আহার করবেন। এবং ওনার সবচেয়ে বড় উনি সবাইকে আহার করিয়ে ওনার অনুজ যে সমস্ত শিষ্যা বা অনুগত যারা আছেন তাদের সবাইকে আহার করানোর পর উনি আহার করেন, এনার শেষ আহার। এবং উনি বসে আহার করেন না, দাঁড়িয়ে আহার করেন। হ্যাঁ, মানে উনি সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত পরিত্যাগ করেছেন, মাটিতে শয়ন করেন, একটা চাটাই পেতে মাটিতে শয়ন করেন, কোনো বিছনা বা উপাদান গ্রহণ করেন না। এমনকি সাধারণ বাথরুম বা পায়খানা উনি সাধারণত ব্যবহার করবার পক্ষপাতী নন। আচ্ছা, তো ওনাদের ক্ষেত্রে এই যে কতজন মানুষজন এসছেন আজকে? ওনার সঙ্গে প্রায় 200 মানুষ আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, বিভিন্ন গাড়ি ঘোড়া সমেত বহু লোকজন এসেছেন। তারা বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত, সবাই মহন্ত নন, সেবায়িত আছেন বহুজন, বহু সেবায়িতের সংস্পর্শে এখানে চারিদিক থেকে সারা রাধামাধব মন্দির জুড়ে আজকে প্রচুর। এই চতুর্মাস বলছেন, এটা কি কোনো চাতুর্মাস ব্রত হচ্ছে রথের পরের একাদশীর থেকে কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার আগের একাদশী, এই 4টে মাস বৈষ্ণব ধর্মের এবং সমস্ত ধর্মের, হিন্দু ধর্মের বা অন্যান্য জৈন ধর্মের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ প্রতিপালনীয় মাস। এখানে ভগবানের শয়ন একাদশী হয়, আগামী যে একাদশী আসছে, আজকে একাদশী তিথি, এর পরের একাদশী যে তিথি আসছে 15 দিন পরে, সেটা হচ্ছে শয়ন একাদশী। এই শয়ন একাদশীতে ভগবান শয়ন করেন এবং উত্থান একাদশী, রাস পূর্ণিমার আগের একাদশী, উত্থান একাদশী, মাঝে একটা একাদশী আছে পার্শ্ব পরিবর্তন। এই যে 4 মাস সময় থাকে শয়ন থেকে উত্থান, একে চাতুর্মাস্য বলে। এতে ঋষি মুনি, যত যোগী যতজন আছেন এবং অন্যান্য ধর্মেরও যারা আছেন তারাও এই চাতুর্মাস্য ব্রতকে প্রতিপালন করেন এবং এই মন্দিরেও চাতুর্মাস্য ব্রত। উপাস্য দেবদেবী এই হিন্দু ধর্ম জৈন ধর্ম কি প্রায় একই বা পদ্ধতিগতভাবে একটু কিছু ফারাক রয়েছে? না, পদ্ধতিগতভাবে যেমন আমরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী, ওনারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী না, ওনারা নিজের ত্যাগটাই বিশ্বাসী। আচ্ছা, সমস্ত ত্যাগটা নিজের থেকে করতে হয় এবং আপন ত্যাগটা জগতে ছড়িয়ে দেন, যে সমাজে বেঁচে থাকার জন্য নয়, সমাজে স্বধর্ম আচরণ করে শেখাতে হয় এবং সমস্ত ধর্ম সমান এবং ত্যাগই ধর্ম এবং সততাই ধর্ম, এটাকে উনি প্রচার করবার জন্য। তার মানে আকার কিছু নেই, মানে উপাস্য দেবতার না না কোনো মূর্তি আকার কিছু নেই। আচ্ছা, আরেকটি বিষয় হচ্ছে বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে কি বলবেন, এই যে বিভিন্ন ধর্ম ছোট বড় কে কখন এগিয়ে যাবে? এর মধ্যে তো ছোট বড় নেই, সবাই সমান, যে যেভাবে প্রতিপালন করতে পারে। আমাদের মধ্যে যেমন আমরা ভেজ বা নন ভেজ আছে, কেউ একাদশী প্রতিপালন করে, কেউ করে না, কিন্তু মানুষ সবাই সমান। আমরা সবাইকে চাই যে সবাই যেন সৎ পথে চলবার চেষ্টা করে, সত্য, সৎ এবং সৎবাদিতা, সত্য সংযম, এটা আচরণ করলে মানুষের মানব ধর্মকে রক্ষা করা যায়। আর কিছু তাহলে এত ভেদাভেদ কী কারণে? এত ভেদাভেদ গত কারণ হচ্ছে যে আমরা যেটা ভেদাভেদ মনে করি, আপাত দৃষ্টিতে ভেদাভেদ মনে করি, কিন্তু পরোক্ষভাবে দেখলে দেখা যায় যে এর মধ্যে কোনো ভেদ নেই, সবার মূল জায়গাটা এক, মূল জায়গায় এক জায়গায় আমরা পৌঁছই। ভেদাভেদ তত্ত্ব কিছু নেই, সবাই যে পরমেশ্বরকে পাওয়ারই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে। জৈন ধর্ম এমনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দির তো দেখেছি, নদিয়াতে কিছু আছে বলে জানা আছে? নদিয়ার মধ্যে কিছু আছে বলে আমার জানা নেই, তবে তারা বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন, নদিয়া মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন জায়গায় আছেন, তাদের এইভাবে ব্যাপক প্রভাব এখানে এইভাবে নেই, কিন্তু আজকে রাধব মন্দিরে এসে তাদের বিশেষ আচার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত করেছেন এবং মাধবও জাগ্রত হয়ে আছেন তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দর্শন করবার জন্য। ভক্ত সমাজ এসেছেন মন্দিরে, সবার সেবা পূর্ণ না হলে মাধবও শয়নে যাবেন না, তাই তিনি জাগ্রত হয়ে আছেন। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরী, অধ্যক্ষ শ্রী রাধামাধব। নদিয়ার সব থেকে বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল জেআরএস পাবলিক স্কুল, প্রায় 35 বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে বিশাল ক্যাম্পাস। নার্সারি থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক, আইটিআই কলেজ, ল কলেজ, বিএড কলেজ, ভর্তি চলছে জেআরএস পাবলিক। ব্যালকনি বা সিঁড়ির রেলিং, মডিউলার কিচেন বা ড্রয়িং রুম, এক কথায় আপনার স্বপ্নের বাড়িকে করে তুলুন আরো সুন্দর। চাকদা প্লাই সেন্টার, গর্জিয়াস লুক বা কোয়ালিটি সবে 3 নম্বর 1 চাকদা প্লাই সেন্টার। চাকদা প্লাই সেন্টার, কেবিএম, চাকদা, নদিয়া। কোথায় ইনভেস্ট করবেন, কেন করবেন বুঝতে পারছেন না তো? সঠিক গাইডলাইন পেতে আজই আসুন নদিয়ার চাকদাতে নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেডে। নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেড, মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস। চাকদা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, প্লাই, কাঁচ, ল্যামিনেটস, কিচেন ফিটিংস, ডোরলক, উইন্ডো ও অ্যালুমিনিয়ামের খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতা। চাকদা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, পূর্বলালপুর 50 নম্বর রেলগেটের পাশে, চাকদা, নদিয়া। হোমওয়ার্কটা করেছো? হ্যাঁ স্যার,
এ বাবা, ভুল করেছো কেন? চোখে কেমন ঝাপসা দেখছি, লিখতে আর পড়তে খুব সমস্যা হচ্ছে। চাকদার মডার্ন অপটিক্স থেকে ভালো চোখের ডাক্তার দেখিয়ে নাও। প্রতিদিন প্রকৃত চোখের ডাক্তার ও দৃষ্টি বিশেষজ্ঞ মডার্ন অপটিক্স চাকদহে। স্যামসাং, জিও, রিয়েলমি, নদিয়ার একমাত্র অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর ঘোষ কমিউনিকেশন, থানার মোড়, চাকদা। ভাবছেন 3 স্টার ক্যাটাগরিতে কাটাবে? রুম রে মাত্র 1500 টাকা থেকে স্টার, খাওয়া দাওয়া রিজনেবল প্রাইস। নদিয়ার একমাত্র 3 স্টার ক্যাটাগরি হোটেল এনবি সোনার বাংলা হোটেল, কল্যাণী এইমসের ঠিক উল্টো দিকে, কল্যাণী নদিয়া। মা মনুষা বিল্ডার্স, এমএমবি ডিস্ট্রিবিউটর, নদিয়া জেলার সব থেকে বড় বিল্ডার্স। মা মনুষা বিল্ডার্স রড ও সিমেন্টের পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতা। আমাদের ঠিকানা পদ্মবিলা ঠাকুরবাড়ি, চাকদা, নদিয়া। ফোন নাম্বার 9775566978।